बगला शब्द इउं कह लीए अंदर दे कालेपन दा प्रतीक नहीं। इत्थे बगले दा अर्थ कि जिवें ओहदे खंभ पंख चिट्टे ने, ਜਿਹੜੇ केस जवानी विच भवरे दी तरह काले सन, वो अज बुढ़ेपा आ गया इस तरह श्वेत हो गए जिवें बगले दे खंभ चिट्टे हुंदे। भवरे चले गए, जवानी चली गई। बग बैठे आए दा अर्थ कि बुढ़ेपे दा वक्त, बुढ़ेपे दा समा आ गया। शब्द के थरहर कंपै बाला जियो, ना जाना क्या करसी पियो। महाराज कहन लगे रैन गई, रात चली गई जवानी दी, बुढ़ेपा आ गया, मत दिन पी जाए, ते नाल शब्द वरते भवर गए, बग बैठे आए। अज मेरे मन से कि आखिर जाना आपां सब ने, इनू ये ना कोई समझियो भी मौत दी गल शुरू कर दी। ते सच ये वे कि मनुख दे जन्म तो बाद जिहड़ी पहली घटना वापरदी है वो साडे शरीर नाल मौत दी वापरदी है। फिर बेनती है, जन्म तो बाद इंसान दी मौत शुरू हुंदी, भावां असीं इहनूं कह दिंदे जिंदगी नहीं। जे थोड़ा जिहा बरीकी नाल देखीए, जदों इंसान दा अंतला सवास निकलदा है, असीं सारे एक लफ्ज वरतने आ कि इन्ने वजे इहदा आखिरी सवास निकलिया। इहदा मतलब जे पहले ने शुरुआत कीती तां ही आखिरी बनिया, जे पहला आरंभता ना करदा ते आखिरी बनदा क्यों? शुरुआत किते होई। जन्म मौत दा एक सिरा है, ते जिस नूं असीं मौत कहने आ, सच ये वे मौत दा दूसरा सिरा है। जन्म विच मौत दी आरंभता है, जदों सवास मुकम्मल निकल जाते हैं उदों सच ये वे मौत वाला प्रोसैस, वो प्रक्रिया पूरी हो जाती है। फिर बेनती सुनियो कि साडी जिंदगी विच सच ये वे जन्म विच सब तो पहला जिहड़ी घटना वापरदी है उहनूं आपां मौत कह सकने आ, क्योंकि पहला सवास बाहर निकलदा है, दूसरे नूं साह दिंदा है। ये सवासां दी लड़ी चलदियां एक दिन वो सवास बाहर निकलदा है जिन्हों आखिरी अंतला जां पूरा होना कहने आ। पर गुरु ग्रंथ साहिब दा जदों असीं पाठ करने, मैं सिर्फ अज एक बचन लिया गुरु नानक साहिब जी दा, भावें इस दी विचार कई बार होई। अज मन से भी कल ये शब्द क्या भी मता बुढ़ेपा ना निकल जाए, इनू सांभ लै। फिर गुरु नानक साहिब दा एक अमृत बोल जो सोहिला साहिब जी दी बाणी विच असीं पढ़ने, जिस लिए असीं अदब शब्द कीरत सोहिला भाई गुरदास साहिब ने वरते। आम तौर पर असीं लफ्ज वरतने कीर्तन सोहिला। सोहिले दा अखरी अर्थ है मंगलमय गीत, सोहिले दा अर्थ है खुशी वाला गीत, सोहिले दा अर्थ है कि विआह वाले समय गाए जान वाले प्रसन्नता वाली खुशी वाले गीत तर ओही है। पर इहदे अखीर जिहड़े बचन ने सतगुरु दे अमृत बोल असीं पढ़ने आ कि संबत साहा लिखिया। सिर्फ यही बेनती करनी, बुढ़ेपे तो बाद की है, पर शुरुआत होदी साडे जन्म तो पहला है। जन्म तो पहला लिखिया गया सिर्फ आ चार तुकां कि संबत साहा लिखिया, मिलकर पावो तेल, दियो सज्जन आसीसड़ियां, जो होवे साहिब स्यों मेल। अगे साहिब कहते हैं घर घर एहो पहुंचा सदड़े नित पवन। ते धन गुरु नानक साहब बख्शिश करते ने सदन खारा सिमरिए नानक से देह आवन। देखो इसी पाठ रोज करने भी असल च इस पाठ नूं नितनेम विच जो दर्ज किया गया, यह कहा गया इस बाणी का पाठ रात नूं सौण लग्या करना है। यही लफ्ज लिखिया। ठीक है, गुरु घरां विच एक मर्यादा है कि जदों गुरु ग्रंथ साहिब जी की सेवा करने असीं ते नाल सोहिला साहिब जी का पाठ किया जाता, पर मर्यादा अनुसार सहज पाठ करदे ये पाठ आउंदा है। आरंभता करने मर्यादा अनुसार श्री अखंड पाठ साहिब प्रारंभ करने ते पाठ आउंदा। उंज वैसे ये कहा गया कि इस बाणी का पाठ रात नूं सौण लग्या करना है। दास ने एक बार अर्ज की सी कि इस विच भी सतगुरां ने बड़ी बख्शिश टिका दी कि इस बाणी नूं रात नूं सौण लग्या क्यों? क्योंकि अज मनोविग्यान ये गल नूं बहुत प्रचारदा है कि जो कुछ बंदा अपने कॉन्शियस माइंड विच, जिन्हों सचेत मन आपां कहने, सब कॉन्शियस जिन्हों आपां अचेत कहने,
ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆ ਸੁਚੇਤ ਮਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਆਪ ਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਚੇਤ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਕੜ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਚੇਤ ਮਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਆਪ ਜੀ ਸੁਣੋਗੇ। ਸੁਚੇਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਉਂ ਸਮਝ ਲਈਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਤਨਾ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਬ ਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਅਚੇਤ ਮਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ, ਹੁਣ ਅਚੇਤ ਮਨ ਕੀ ਹੈ? ਅਚੇਤ ਮਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੇ। ਅਚੇਤ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੁਪਨੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਫੁਰਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਖਿਆਲ, ਜਿਹੜੇ ਥਾਟਸ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਸੁਚੇਤ ਮਨ ਨੇ ਚੇਤੇ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ, ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਨੇ ਕਦੀ ਚੇਤੇ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਚਾਹੇ ਚੰਗੀ ਚਾਹੇ ਬੁਰੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੋਗੇ, ਸੁਚੇਤ ਮਨ ਤੋਂ ਉਹ ਖਿਆਲ ਅਚੇਤ ਮਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪਕੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਚੇਤ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੋਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬੀਜ ਸਬ ਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਅਚੇਤ ਮਨ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ 100 ਨਹੀਂ ਮੈਂ 70-80 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚੇਤੇ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਮਰ ਮਿਲੇ, ਉਹ 90ਵੇਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕੋ ਦਮ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਬੀਜ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਅਚੇਤ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਬੀਜ ਹੀ ਫਿਰ ਸੁਪਨੇ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਚੇਤ ਮਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆਂ ਪੜਿਓ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕੋਈ, ਜਦੋਂ ਨੇਸਤੀ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨੇ, ਉਂਝ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸੁੱਤਿਆਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਚੇਤ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿਮਰਨ ਸਰੀਰ ਸੁੱਤਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੌਂਦੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਉਚਰੇ, ਸੌਣ ਲੱਗਿਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਠਦੇ ਪੀ ਵਾਹ ਕਰੇਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉੱਠਦੇ ਪੀ ਵਾਹ ਕਰੇਨ, ਇਹ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੁੱਤਿਆਂ ਉਸ ਅਚੇਤ ਮਨ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸਿਮਰਨ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਸੌਂ ਗਏ। ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ, ਮੈਂ ਅਰਥ ਉਹੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਿਰਫ ਆਰੰਭ 'ਚ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਨਿਤਨੇਮ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਛੱਡੀਏ ਨਾ। ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਥਾ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਤ ਮਹੰਤ ਕਾਏ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਨਿਤਨੇਮ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਛੱਡਿਓ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੈਰ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੱਕ ਤੂੰ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਭਿੱਜ ਚਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇਮ ਨੂੰ ਕਦੀ ਤੋੜੀ ਨਾ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਮਾ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂ? ਇਹੀ ਕਾਰਨ, ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਦੂਸਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਟੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀਆਂ। ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ? ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੁਭੈਕਨ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਸਨ, ਸੁਪਨੇ ਆਉਣਗੇ, ਡਰੇਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਸੀ, ਜੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ, ਸੋਚ ਕੇ, ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਸਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਅਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਚੰਗਾ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਮੰਦਾ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਸ਼ਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ, ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਗਏ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੌਂਦੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਉਚਰੈ, ਉੱਠਦੇ ਪੀ ਵਾਹ ਕਰੇਨ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਨੋ ਖਿੜੇ ਫੁੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਫਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੁੱਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਫਲ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ। ਜਿਹੜਾ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆਂ ਜਪਣਾ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਪੈਰੇ ਫੁੱਲੜਾ ਫਲ ਪੀ ਪਛਾ ਰਾਤ। ਮੈਂ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਥਾ ਵਾਲੇ ਅਰਥ ਇਹੀ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਰਾਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰ ਬੰਦਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਖਿੜੇ ਫੁੱਲ, ਤੇ ਪਿਛਲ ਪੈਰ ਬੰਦਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਫਲ। ਪਿਛਲ ਪੈਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੈਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਅਰਥ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਫੁੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਫਲ ਬਣੇਗਾ।
पहले पैर दा सिमरन, पहले पैर दा चिंतन, पहले पैर दी बंदगी तू सौ जाएगा, पर वो कीता होया सिमरन रात तेरे शरीर ते इना को असर करेगा। सवेरे उठ के जदों जपेगा चेते रखी, वही तेरे वास्ते रस बन जाएगा, क्योंकि अंदर टिक जाता है। हजूर सच्चे पातशाह जी ने एक गल कही, रात नूं सौन लग्या ये बाणी तां पढ़नी है कि सिख नूं एक तां चेते रहे कि हो सकता है मेरी जिंदगी दी ये आखिरी रात होवे, क्योंकि शब्द संबत साह लिखिया उदाहरण विआह दी है, पर गल सारी मौत दी कीती गई। एग्जाम्पल महाराज जी ने शादी दी लई जो सी समाजिक तौर ते करने, पर सतगुरां ने उस उदाहरण विच भी मौत चेते कराई। फिर बेनती सुनियो, सूझवान विद्वान कहंदे ने कि इंसान रोज सौंदा है, ये सौना इस तरह जिवें कि छोटी मौत है, नींद इस तरह जिवें छोटी मौत है, ते मौत इस तरह जिवें बड़ी वड्डी नींद है। इसे करके गुरु ग्रंथ साहिब विच एक जगह ते नींद नूं ते मौत नूं बराबर रख के महाराज जी ने बख्शिश करके प्रमाण दिता। कबीर साहब जी का एक अमृत बोल है, कहने तू रात नूं सौना है, उत्थे लफ्ज वरतिया सवेरे उठ पैना है, थोड़ा जिहा खड़ाक होवे ते तेरी नींद खुल जाती। तू कई बारी परिवार नाल झगड़ना भी है कि मेरी नींद तोड़ दी, कहन लगे ये तां रोज का तजर्बा है मौत का। रात नूं सुत्तियां कोई आवाज देवे तेरी नींद टुट जाएगी, पर एक दिन ऐसी गूढ़ी नींद आएगी कि परिवार कोल वैन भी पांदा रहे पर तेरी नींद टुटेगी नहीं। उत्थे मौत नूं नींद नाल तशबीह दित्ती। ये सतगुरु दे अमृत बचन श्लोक है जी। कबीर सोता क्या करें, उठ के ना जपे मुरार। हुण अगे तुसी देखो नींद ते मौत इकट्ठा जिक्र किया। कबीर सोता क्या करें, उठ के ना जपे मुरार, एक दिन सोवन होएगो। उथे मौत लफ्ज नहीं वरतिया, उथे सोवन होएगो वरतिया। साहब कहते कबीर सोता क्या करें, उठ के ना जपे मुरार, एक दिन सोवन होएगो लांबे गोड़ पसार। एक दिन लम्मियां तान के तू सौ जाना है, पर यह रोज तेरा तजर्बा हो रहा। फिर बिनती है सुनियो जो अर्ज करनी है। हजूर ने कहा कि मनुख की जिंदगी विच मौत जन्म तो बाद पहली घटना जिहड़ी वापरी वो मौत है। यही कारण कि साडे पंजाब दे कल्चर च जां साडे परिवारां च जदों कोई बच्चा जन्म लैंदा है, बेटी जां बेटा, ते असी उहनूं गोद च लैंदे आ ते साडी जबान तो एक लफ्ज निकलदा है कि परमात्मा इहदी उमर लंबी होवे, ये दीर्घायु होवे, ये वड्डी उम्र वाला होवे। ते मैं एक बार अर्ज कीती सी, इस शब्द दे थल्ले एक भय लुकिया है जिन्हों आपां प्रगट तौर ते दे अर्थ करांगे। इहदा अर्थ ये होवेगा छेती मर ना जाए। लंबी उम्र दा अर्थ यही है कि इस नूं मौत ना छेती आ जाए। डरदा बंदा जन्म वेले, वो ठीक है शब्दां दी हेर फेर करी जा रहे, पर सीधी जी गल ते लंबी उम्र दा मतलब कि इस बंदे दी मौत ना छेती हो जाए। पर सतगुरां ने देखो एक बख्शिश करके सानू ये बड़ी वड्डी किरपा की। तुसीं कहोगे किरपा क्यों? आम तौर ते मौत वैण हुंदी, मौत सोग है। कदी मौत नूं किसे आनंद कहा, कदी किसे मौत नूं खुशी कहा है। मेरे मन च कई बारी आया कि उदाहरणां विआह दियां दित्तियां ते गल मौत दी कीती गई। संबत साह विआह नाल संबंधित है। मिलकर पावो तेल जिहड़ा है, ये बेटी दे केसां च तेल पाना एक समाजिक रस्म है। अर्थ करने पैणगे सन। तेल चढ़ाउणा एक रस्म है। इकट्ठियां होके सहेलियां, चाचियां, ताईयां, मामियां, मासियां सुहाग गाउंदियां पईयां ने। सारियां उदाहरणां विआह दियां ते गल मौत दी कीती गई। असल च सतगुरु ने यही तां न्यारापन रखिया। कहन लगे सिखा, मौत दुनिया वास्ते डर है, मौत दुनिया वास्ते कंबनी है, मौत दुनिया वास्ते सोग है। जे तू शब्द दी कमाई करेगा तेरे वास्ते मौत इस तरह प्रसन्नता बन जाएगी जिन्नी एक विआह दी खुशी हुंदी है। फिर बेनती उदाहरण विआह दी है, पर गल मौत दी कीती गई। फिर बेनती सुनो हजूर दे ए अमृत बोल के संबत साहा लिखिया। लफ्ज एक है सम्मत, आम तौर ते सी वरतने। चलो इत्थे हजूर ने शब्द वरते संबत।
ਸੰਬਤ ਦੇ ਅਰਥ ਵਿਦਵਾਨ ਟੀਕਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਾਲ। ਸੰਬਤ ਦਾ ਅਰਥ ਸਾਲ। ਸਾਹ ਲਿਖਿਆ, ਸਾਹ ਦਾ ਅਰਥ ਅਸੀਂ ਜੇ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਸਾਹ ਦਾ ਅਰਥ ਉਹ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ। ਸਾਹੇ ਦਾ ਅਰਥ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਖਾਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੌਤ ਵਾਲਾ ਸਾਹ, ਮੌਤ ਵਾਲਾ ਦਿਨ। ਸੰਬਤ ਦਾ ਅਰਥ ਸਾਲ, ਸਾਹ ਦਾ ਅਰਥ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਦਿਨ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਦੇ ਭਾਵ ਅਰਥ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ। ਸੰਬਤ ਸਾਹਾ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਸਾਲ ਜਿਸ ਸਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਸਾਹੇ ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਮਿਲ ਕਰ ਪਾਵੋ ਤੇਲ, ਆਓ ਮਿਲ ਕੇ। ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਸਿਰਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਮਿਲ ਕੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਾਓ, ਤੇਲ ਚੜਾਓ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਤੇਲ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਦਿਓ ਸੱਜਣ ਹੇ ਸੱਜਣੋ। ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਸਿਰਫ ਭਲੇ ਪੁਰਖੋ ਅਸੀਸ ਦਿਓ। ਕੀ ਅਸੀਸ ਦਿਓ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਈਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਕੰਤ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਏ। ਦਿਓ ਸੱਜਣ ਆਸੀਸੜੀਆਂ ਜੋ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸੋ ਮੇਲ, ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋਵੇ। ਅਗਲੇ ਬਚਨ ਘਰ ਘਰ ਇਹੋ ਪਹੁੰਚਾ। ਦਾਸ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲਹਿੰਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਕੁਛ ਸ਼ੇਖਪੁਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਲਾਹੌਰ, ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਨੇ। ਸਾਂਦਲਬਾਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਏ ਚਿੱਠੀ ਆਉਣੀ, ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਲਾਗੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਭੋਚਾ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੋਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਭੋਚਾ ਆਉਣਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਭੋਚੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਏ ਚਿੱਠੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੌਲੀ ਜੀ ਬਣ ਕੇ ਮਿੱਠਾ ਘੱਲ ਕੇ ਕੁਝ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਬਰਾਤ ਆ ਜਾਏ, ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਇਹ ਇੱਕ ਰਸਮ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਏ ਚਿੱਠੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੀ ਅਸਲ 'ਚ ਸਾਂਦਲਬਾਰ ਦਾ ਭੋਚਾ ਆਉਣਾ। ਭੋਚਾ ਆਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਸਾਏ ਚਿੱਠੀ ਹੋਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਸਿੱਖੋ, ਕਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਚਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ? ਸਾਏ ਚਿੱਠੀ ਜਦੋਂ ਸੰਬਤ ਸਾਹ ਲਿਖਿਆ, ਸਾਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਘਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਏ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਸਿਰਫ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਨੇ ਘਰ ਘਰ ਇਹੋ ਪਹੁੰਚਾ। ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਭੋਚਾ ਆ ਚੁੱਕਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਦੜੇ ਨਿਤ ਭਵਨ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੱਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਦੇਖੋ, ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰੀਤ ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਤਨਾ ਮਰਜੀ ਪੜ੍ਹ ਜਾਓ, ਜਿਤਨਾ ਮਰਜੀ ਲਿਖ ਲਓ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਚਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਘੋੜੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪਿਛਾ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਘੋੜੀਆਂ ਕੀ, ਅਲਾਣੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪਿਛਾ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਵਣਜਾਰਾ ਹੈ, ਸਰਲੇਖ ਵਣਜਾਰਾ, ਪਰ ਵਣਜਾਰੇ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਲੇਖ ਹੁੰਦਾ ਕਰਹਲੇ। ਹੁਣ ਕਰਹਲੇ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਕਰਹਲੇ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ, ਟੀਕਾਕਾਰ ਅਰਥ ਕਰਨਗੇ ਕਰਹਲੇ ਦਾ ਅਰਥ ਊਠ ਦਾ ਬੱਚਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਨ ਕਰਹਲਾ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰਲੇਖ ਕਰਹਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਸੀਕਲ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਰਹਲੇ ਦੇ ਅਰਥ ਲੱਭਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਦੀ ਜੈਸਲਮੇਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹੜੇ ਊਠਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ। ਕਰਹਲੇ ਇੱਕ ਤਰਜ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਵਣਜਾਰਾ ਇੱਕ ਤਰਜ ਹੈ। ਵਣਜਾਰਾ ਤਰਜ ਸੀ ਗੱਡਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਟਾਂਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਡੇ ਇਕੱਠੇ ਕਾਫਲੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸਨ। ਮੇਰਾ ਸਬਜੈਕਟ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਤੇ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਹੀ ਕਰੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਪਿਆਰਿਓ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸਰਲੇਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਰਲੇਖ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੰਦਾ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਤੋਂ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਰਥ ਹੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਜੀ ਹਰ ਚੀਜ਼। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਥਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਨਦੀਨ ਦੀ ਪੰਡ ਚੁੱਕੀ। ਮਾਤ ਸੁਲੱਖਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਆਏ, ਸਾਰੇ ਚਿੱਕੜ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤੇ। ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ, ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਪੰਡ ਚਿੱਕੜ ਤੇ ਨਦੀਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਦੋਂ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਛਿੱਟੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੇਸਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਰਥ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਰਹਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਤਰਜ ਹੈ। ਊਂਠਾਂ ਦਾ ਕਾਫਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਹਨੇਰਾ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਸਬਰ ਕਰਨਾ।
ਫਿਰ ਉਹ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤਰਜ਼ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਨੇ ਉੱਚੀ ਸਾਰੀ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਉਸੇ ਸਾਊਂਡ 'ਚ, ਉਸੇ ਤਰਜ਼ 'ਚ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਾਫਿਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਣਜਾਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰਜ਼। ਖੈਰ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸੰਬਤ ਸਾਹਾ ਲਿਖਿਆ, ਪਹਿਲਾ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਿਲ ਕਰ ਪਾਵੋ ਤੇਲ, ਦਿਓ ਸੱਜਣ ਆਸੀਸੜੀਆਂ, ਜੋ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਓ ਮੇਲ, ਘਰ ਘਰ ਇਹੋ ਪਹੁੰਚਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਦੜੇ ਨਿਤ ਪਵਨ। ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ ਸੱਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਬੈਠਣਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਲਾਗਣ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਫਲਾਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੱਦਾ ਦਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਗਾਉਣ ਬੈਠਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਲਿਓ, ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੱਦੇ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਦੇ ਭੇਜਦਾ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ? ਉਲਾਮਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਘਰ ਘਰ ਇਹੋ ਪਹੁੰਚਾ, ਸੱਦੜੇ ਨਿਤ ਪਵਨ, ਸੱਦਣ ਹਾਰਾ ਸਿਮਰੀਏ। ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਚੋਂ ਸੱਦਾ ਆਉਣਾ ਤੇ ਮਾਈ ਨੇ, ਘਰ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਦਿਨ 'ਚ 4-5 ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਕੁੜੀਓ ਆ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਦਾ ਆਇਆ ਜੇ, ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਸੱਦੇ ਪੈਣ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੱਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਘਰ ਘਰ ਇਹੋ ਪਹੁੰਚਾ, ਸੱਦੜੇ ਨਿਤ ਪਵਨ, ਸੱਦਣ ਹਾਰਾ ਸਿਮਰੀਆ, ਨਾਨਕ ਸੇ ਦੇ ਆਵਨ। ਉਹ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੇ। ਸੌਥਾਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਇਹਦੇ ਭਾਵ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ? ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਾਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਪੋਚਾ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਘਰ ਘਰ ਸੱਦੇ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੇਲ ਪਾਓ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਭਾਵ ਅਰਥ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੇਟੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿੱਧਦੇ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਿੱਧੇ ਜੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ, ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਘਰ ਜਨਮ ਲਵੇ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਚਲੀ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਘਰ। ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਲੋਕ ਘਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਮਰੇ ਗਿਣ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ 1-2 ਬੇਟੀਆਂ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੀਆਂ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਮਰੇ ਵੀ ਗਿਣ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੇਟੀ ਜਨਮ ਲਵੇ, ਤੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚਲੀ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਜਿੱਦਣ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਨੇ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਭਾਵ ਅਰਥ ਕੀ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸਾਂ ਤੁਸਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਰਹਿਣ ਗਈ, ਰਾਤ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਹ ਬੁਢੇਪਾ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਬੰਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਕਦੀ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਆਪ ਮਿਥਨੇ ਆ, ਮਹੀਨਾ ਮਿਥਨੇ ਆ, ਤਾਰੀਖ ਮਿਥਨੇ ਆ, ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਡੋਲੀ ਤੋਰ ਦੇਣੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹਨਾ, ਉਹ ਮਨਾ ਇਸ ਜਿੰਦ ਰੂਪੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਤੁਰਨਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਇਹਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿਆਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏ। ਬਸ ਇਹੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹਨਾ। ਭਾਵ ਅਰਥ ਦਾ ਮੌਤ ਨਾਲ ਲਿਖ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੇਟੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਾਲ, ਦਿਨ, ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਮਿਥਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਸਾਲ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਥਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ, ਇਹਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮੌਤ ਦੀ ਤਰੀਕ ਹੈ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਅਨਕ ਜਤਨ ਕਰ ਕਾਲ ਸੰਤਾਏ, ਮਰਨ ਲਿਖਾਏ ਮੰਡਲ ਮੈਂ। ਲਿਖਾਏ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਬਤ ਸਾਹ ਲਿਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਲਿਖਾ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਇੱਥੇ ਮਨ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਲਿਖਾ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਪੈਰ ਫਿਰ ਮਾਰਦਾ ਕਿਤੇ 4 ਦਿਨ ਹੋਰ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਝੂਠਿਆ ਲਿਖਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮਰਨ ਲਿਖਾਏ ਮੰਡਲ ਮੈਂ।
ਇਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜੋ। ਉਹ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਜਿਤ ਦਿਹਾੜੇ ਧਨਵਰੀ। ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਇਹ ਵੇ ਜੀ, ਜਿਤ ਦਿਹਾੜੇ ਧਨਵਰੀ ਸਾਏ ਲੈ ਲਿਖਾਏ ਸੰਬਤ ਸਾਹਾ ਲਿਖਿਆ। ਧਨ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਇਸਤਰੀ ਬੇਟੀ, ਵਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਵਿਆਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਾਏ ਲੈ ਲਿਖਾਏ, ਉਹ ਦਿਨ ਲਿਖਾ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਆਪਣਾ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਖਾਂ ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਲਿਖਾ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਾਲ, ਤੇਰੇ ਮੌਤ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਤੇਰੇ ਮੌਤ ਦਾ ਦਿਨ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਲਿਖਾ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਦਾਜ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਸ ਚ ਨਾ ਲੈ ਜਾਓ ਕਿ ਮੈਂ ਦਾਜ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਦਾਜ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੇਟੀ ਸੁਰਤ ਸੰਭਾਲਦੀ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਮਾਂ ਦਾਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਕੁੜੀਏ ਚਰਖਾ ਦਿਨੀ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੋਰ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਅਰਥ ਕਰਦਾ ਸਾਂ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚ ਤੇ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ। ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਐਤਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਮੌਤ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਵਿਆਹ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਬੇਨਤੀ, ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਆਏ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਹਰ ਥਾਂ ਕਰਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਕਿਰਪਾ ਸੰਗਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨੱਚਦੇ ਨੇ, ਦਾਰੂ ਸਿੱਕਾ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਮੂੰਹ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਇਆ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਉੱਠ ਪੋਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਚ ਲੰਘਣੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਦਿਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਿਓ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤੁਹਾਂ ਦਾਰੂ ਪੀਣਾ, ਸਵੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਆ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆ ਗਏ। ਕੀ ਗੁਰੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਚੰਦਾ ਦੇਤੇ हैं मस्जिद में, शराब पीते हैं मैं खाने में, खुदा भी राजी रहे शैतान भी नाराज ना हो। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬੜੇ ਗਹਿਰੇ ਅਰਥ ਨੇ। ਕਦੀ ਵਕਤ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਵਾਂ ਲਈ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਮੀਨਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਦ੍ਰਿੜੋ ਕੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵੇਦ ਕੀ ਹੈ, ਸਿਮਰਤ ਪਾਪ ਤਜਾਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਵਡਭਾਗੀ ਕੀ ਹੈ, ਧੁਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਹ ਤੇ ਬੈਰਾਗ ਕੀ ਹੈ, ਭੈ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਰਭੈ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜੇ। ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰਿਓ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤਿਆਂ ਕੋਈ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੜੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦਾਇਰੇ ਚ ਰਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਆਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ ਦਾ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ। ਸੰਯਮ ਸੱਚੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਸਕੇ ਇਨਸਾਨ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸੰਯਮ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਉਸ ਵਿਆਹ 'ਚ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਵਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫੀਮੇਲ ਨੂੰ ਵਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਖੁਦ ਮੇਲ ਵੀ ਲਾੜੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੌਤ ਲਾੜਾ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਵਿਆਹ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਲਾੜਾ ਬਣ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਲਾੜਾ ਬਣ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਭਗਵਾਨ ਲਾੜਾ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕਿ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰਿਕ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸੰਬਤ ਸਾਹ, ਇਹ ਮੌਤ ਵਿਆਹਣ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਤ ਦਿਹਾੜਾ ਧਨ ਵਰੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਸ ਜਿੰਦ ਨੇ ਵਿਆਹੀ ਜਾਣਾ। ਸਾਏ ਲੈ ਲਿਖਾਏ, ਉਹ ਸਾਲ ਲਿਖਾ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਮਲਕ ਜੇ ਕੰਨੀ ਸੁਣੀਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣੀਦਾ ਸੀ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਅੱਜ ਮੌਤ ਆ ਗਈ, ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਅੱਜ ਆ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਫੋਨ ਆਏ, ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਲਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਲਕ ਜੇ ਕੰਨੀ ਸੁਣੀਦਾ, ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਲੇ ਆਏ, ਜਿੰਦ ਨਿਮਾਣੀ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਹੱਡਾਂ ਕੂਕੜ ਕਾਏ। ਅਗਲੇ ਬਚਨ ਨੇ ਸਾਹੇ ਲਿਖੇ ਨਾ
ਚੱਲਣੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਹ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾ ਸਕੇਗਾ। ਸਾਹੇ ਲਿਖੇ ਨਾ ਚੱਲਣੀ, ਜਿੰਦੂ ਕੂ ਸਮਝਾਏ। ਇੱਥੇ ਦੂਜੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜਿੰਦ ਵਹੁਟੀ ਮਰਨ ਵਾਰ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਵਰ ਮਰਨ ਹੈ, ਮੌਤ ਵਾਰਖ ਹੈ, ਲਾੜਾ ਹੈ, ਜਿੰਦ ਵਹੁਟੀ ਬਣ ਕੇ ਆਈ। ਜਿੰਦ ਵਹੁਟੀ ਮਰਨ ਵਾਰ ਲੈ ਜਾਸੀ ਪਰਨਾਏ। ਇਹਨੇ ਪਰਨਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਫੇਰੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿਨ ਲੈ ਜਾਣੇ। ਹੁਣ ਤੀਸਰਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਵਿਆਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਵਿਆਹ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀਆਂ ਲਾਵਾਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹਦੀਆਂ ਲਾਵਾਂ ਵੀ ਨਾਭੀ ਵਿੱਚ ਬੇਦੀ ਰਚ ਕੇ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ, ਤਨ ਰੈਨੀ ਮਨ ਪੁਨਰਪ ਕਰਹੂੰ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਅਰਥ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਤਨ ਰੈਨੀ ਮਨ ਰੈਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਾਤ ਨਹੀਂ। ਰੈਨੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਭਾਂਡਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਹਾਗ ਵਾਲਾ ਬੇਟੀ ਦਾ ਜੋੜਾ ਰੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਉਹ ਭਾਂਡਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਰੰਗੀਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਇਆ ਰੰਗਣ ਜੇਥੀਐ ਪਿਆਰੇ ਪਾਈਐ ਨਾਉ ਮਜੀਠ। ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਭਾਂਡਾ ਹੈ, ਮਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਣਾ। ਤਨ ਰੈਨੀ ਮਨ ਪੁਨਰਪ ਕਰਹੂੰ ਪਾਚੋ ਤਤ ਬਰਾਤੀ। ਇਹ ਪੰਜ ਤਾਤਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਗੁਣ ਨੇ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਨਿਰਮਲਾ ਜੈਸੇ ਮੈਲ ਨਾ ਲਾਗੈ ਜਲਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਮਾਨ ਜੈਸੇ ਰਾਜ ਰੰਗ ਕੋ ਲਾਗੈ ਤੁਲ ਪਵਨ। ਪਵਨ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਗੁਣ ਸਨ ਉਹ ਬਰਾਤੀ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਤਨ ਰਹਿਨੀ ਮਨ ਪੁਨਰਪ ਕਰਹੂੰ ਪਾਚੋ ਤਤ ਬਰਾਤੀ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਸੋਂ ਭਾਵਰ, ਭਾਵਰ ਦਰ ਤੇ ਫੇਰੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਆ ਗਿਆ ਲਾੜਾ ਬਣ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੇਰੇ ਲੈ ਲੈ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਮਣਾ, ਤੁਰਨਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਸੋ ਭਾਵਰ ਲੈ ਹੂੰ ਆਤਮ ਤੇ ਰੰਗ ਰਾਤੀ। ਗਾਓ ਗਾਓ ਰੀ ਦੁਲਹਨੀ। ਇੱਥੇ ਕੁਵਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ। ਦੁਲਹਨੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੁਹਾਗਣ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਈਂ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਓ ਸੱਜਣ ਅਸੀਸੜੀਆਂ, ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹੀ ਨੇ। ਗਾਓ ਗਾਓ ਰੀ ਦੁਲਹਨੀ। ਹੇ ਸੁਹਾਗਣੋ ਭੈਣੋ, ਆਓ ਆਓ ਮੰਗਲ ਗਾਓ, ਮੇਰੀ ਸਾਈਂ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਾਓ ਗਾਓ ਰੀ ਦੁਲਹਨੀ ਮੰਗਲ ਚਾਰਾ, ਮੇਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਆਏ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਪਤਾਰਾ। ਨਾਭ ਕਮਲ ਮੈਂ ਬੇਦੀ ਰਚ ਲੈ। ਇਹ ਜੋਗ ਮਤ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਨਾਭੀ ਚੋ ਸਵਾਸ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਸੁਰਤ ਨਾਭੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਮ ਰਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਸੁਰਤ ਨਾਭੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਮ ਰਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਭ ਕਮਲ ਮੈਂ ਬੇਦੀ ਰਚ ਲੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਉਚਾਰਾ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਸੋ ਦੁਲਹੋ ਪਾਇਓ, ਅਸ ਬੜ ਭਾਗ ਹਮਾਰਾ। ਸੁਰ ਨਰ ਮੁੰਜਨ ਕੋਤਿਕ ਆਏ, ਕੋਟ 33 ਉਜਾਨਾ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਮੋਹਿ ਵਿਆਹੇ ਚਲੇ ਹੈ ਪੁਰਖ ਏਕ ਭਗਵਾਨਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸੁਣੋ, ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਗਹਿਰੇ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ। ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸੰਗਤ ਰੱਜ ਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ। ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰੇ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾਏ, ਯਤਨ ਕਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਕਨਵਰਟ ਕਰੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ 5-7 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਤੇਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀ ਹੈ। ਸੰਬਤ ਸਾਹਾ ਲਿਖਿਆ, ਮੌਤ ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਲਿਖਿਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ, ਰੋਜ਼ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ, ਰੋਜ਼ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਖੀਆਂ ਬਾਣੀ ਪੜੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਏ ਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਜਣੋ, ਹੇ ਸਖੀਓ ਸਹੇਲਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਲ ਚੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦਿਓ ਕਿ ਸਰੀਰ ਛੱਡਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਏ, ਸਾਈਂ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਏ। ਸੰਬਤ ਸਾਹਾ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲ ਕਰ ਪਾਵੋ ਤੇਲ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਓ ਸੱਜਣ ਆਸੀਸੜੀਆਂ, ਜੂ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸੁਮੇਲ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਘਰ ਘਰ ਇਹੋ ਪਹੁੰਚਾ। ਮੌਤ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੀ। ਘਰ ਘਰ ਇਹੋ ਪਹੁੰਚਾ, ਸਦੜੇ ਨਿਤ ਪਵਨ, ਸਦਨ ਹਾਰਾ ਸਿਮਰਿਆ ਨਾਨਕ ਸੇ ਦੇਹ ਆਵਨ। ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਜੁੜਾਂਗਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਥਾਵਾਚ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ, ਸਿਮਰਨ ਚ, ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਜੋੜਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਹੰਗਤਾ ਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹੁਣੇ ਪੜਿਆ ਕਿ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿਓ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬਣ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬੁਲ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਉੱਥੇ ਬਾਬੁਲ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਤਾ ਧੀ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਾਣਕ ਹੈ। ਤੇ ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੇ, ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਬੈਰਾਗ ਹੁੰਦਾ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਵਿਆਹ ਰੱਖਨੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਡੋਲੀ ਤੋਰਨ ਲੱਗਨੇ ਆ ਰੋਣ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਮਾਪੇ? ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਛਲਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਛਲਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਸਭ ਕੁਝ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਤੋਰਨ ਲੱਗਿਆ ਰੋਪ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਤੇ ਡੋਲੀ ਤੇ ਅਰਥੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ। ਪਿਆਰਿਓ, ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਹੈ, ਅਰਥੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਭਰਾ ਮੋਢਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੋਲੀ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਾ ਹੀ ਮੋਢਾ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਡੋਲੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਵੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੇ ਮਿਲਣਾ, ਪਿਆਰ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਚਲੋ ਤਰੀਕੇ ਇੱਥੇ ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਊਨਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਜੋ, ਡੱਬੇ 'ਚ ਬੰਦਾ ਰੱਖਿਆ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਣਾ ਚੱਕਰ ਲਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਡੋਲੀ ਵਿੱਚ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਅਰਥੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦਿਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਣਾ ਮਿਲਦਾ। ਪਰ ਫਰਕ ਇੰਨਾ, ਬੇਟੀ ਦੀ ਡੋਲੀ ਤੁਰਦੀ ਏ, ਰੋਣ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਹੁਣੀ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਥੀ ਉੱਠਦੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਆਓ, ਗੁਰੂ ਬਾਬੁਲ ਕੋਲ ਬੇਟੀ ਤੂੰ ਚਲੀ ਜਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਧੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਾਣ ਬਾਪ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਇਹਨੂੰ ਭਾਵੁਕਤਾ 'ਚ ਨਾਲ ਜਾਇਓ, ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਐਸਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੀ, ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਅੱਗੋਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਲੈਂਦੀ ਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਤੇ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ। ਧੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੇਟੀ ਤੁਰ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਭਰਾ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਭਰਜਾਈ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰੇ, ਪਰ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਏ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮਾਣ ਕਰਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਧੀ ਬਣ ਜਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਾਬਲ ਬਣਾ ਦੇ, ਤੇ ਇਸ ਬਾਬਲ ਨੂੰ ਤਰਲਾ ਲੈ ਕੇ ਕਹੇ ਕਿ ਸਾਲ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਮੌਤ ਦਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਬਾਬਲਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਦਾਜ ਦੇਈਂ, ਇਸ ਦਾਜ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਤੁਰਨਾ ਹੈ ਆਪਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਬਾਬੁਲਾ, ਹਰ ਦੇਵੋ ਦਾਨ ਮੈਂ ਦਾਜੋ। ਇਹ ਹੈ ਅਸੀਸ ਮਿਲ ਜਾਏ ਬੰਦਗੀ ਦੀ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਜਾਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਚਲਾਣੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੇ। ਕੱਲ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ, ਪਤਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੋਲ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣਾ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਨੇ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬੜਾ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੜੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਮਿਰਾਸੀ ਕਹਿ ਕੇ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ, ਮਿਰਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਰਤਿਆ, ਮਿਰਾਸੀ ਜ਼ਾਤ ਨਹੀਂ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਪਟਿਆਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਛਾਪਿਆ, ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਮਿਰਾਸ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੁਰਸੀਨਾਮਾ ਜ਼ਬਾਨੀ ਖਲੋਤਿਆਂ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਕੁਰਸੀਨਾਮਾ ਸੁਣਾਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਮਿਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਅਸਾਂ ਚਲੋ ਛੱਛਾ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮਿਰਾਸ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਮਿਰਾਸੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਭਲਾ ਰਬਾਬ ਵਜਾਏ ਦਾ ਮਜਲਿਸ ਮਰਦਾਨਾ ਮਿਰਾਸੀ। ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਰਬਾਬੀ ਵਰਤੇ, ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਅਕਾਲ ਰੂਪ, ਦੂਜਾ ਰਬਾਬੀ ਮਰਦਾਨਾ, ਦੂਜਾ ਰਬਾਬੀ ਮਰਦਾਨਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 10 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਮਰ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਨਿਕਲਾਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਦਿਓ ਸੱਜਣ ਸੀਸੜੀਆਂ ਜੋ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਉ ਮੇਲ। 10 ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਨੇ, 50 ਸਾਲ ਰਬਾਬ ਵਜਾਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ। ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਹੜਤਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ 52 ਲਿਖਿਆ, ਪਰ 50 ਸਾਲ, ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਰਬਾਬ ਵਜਾਈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੂੰਬੀ ਪਕੜ ਕੇ ਜਾਂ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਪਿਆਸਾ
ਡਰਪੋਕ, ਡਰਾਕਲ ਜਿਹਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚੁਟਕਲੇ ਇੰਜ ਬਣਾਏ ਜਿਵੇਂ ਬਿਰਬਲ ਦੇ ਲੋਕ ਚੁਟਕਲੇ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਸ਼ਲੋਕ ਮਰਦਾਨਾ ਪਹਿਲਾ। 50 ਸਾਲ ਹੋਏ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਦੀ ਉਸ ਸਰਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਰਾਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰਹੇ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਸੱਜਣ ਬਣ ਗਿਆ। ਕੌਡੇ ਰਾਖਸ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਝਲਕ ਪਾਈ, ਭਾਈ ਕੌਡਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਨਿਮਰਤਾ 'ਚ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਨੂਰ ਸ਼ਾਹ ਜਾਦੂਗਰਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਝਲਕ ਪਾਈ, ਰੱਬ ਦੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨੂਰ 'ਚ ਰੱਤੀ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਜਿਹਨੇ 50 ਸਾਲ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਰਬਾਬ ਵਜਾਈ, ਉਹਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਰਦੀ ਦੇਖੀ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਇੰਨਾ ਹਾਫਜ਼ਾ ਤੇਜ਼ ਸੀ, ਇੱਕ ਖਿੰਡ ਸ਼ਬਦ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਜ਼ਾਕ 'ਚ ਨਾ ਲੈ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਕਥਾ ਵਾਲਾ ਕਹਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਰਦਾਨਿਆਂ 6 ਰਬਾਬ ਬਾਣੀ ਆਈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜੋ, ਟਿਕ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਦਾ ਰਸ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਚਿਹਰਾ ਮਨ ਤਨ ਕਿਵੇਂ ਭਿੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਆ ਰਹੀ, ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਆਕਾਰ, ਉਦੋਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜਦੋਂ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਕੀ ਅਵਸਥਾ ਉਹਦੀ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। 50 ਸਾਲ ਰਬਾਬ ਵਜਾਈ, ਬਹੁਤ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਇੱਕ ਕਾਵ ਟੋਟਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਘੱਲ ਕੇ ਫਿਰੰਦੇ ਟਿਗ ਰਬਾਬ ਸੀ ਮੰਗਾਇਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਪ ਹੀ ਸਿਖਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਬਜਾਨਾ ਸੀ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਰਾਗ ਗਾ ਲੈਣਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਗਜ਼ਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਠਣ, ਗਜ਼ਲ ਗਾ ਲੈਣੀ, ਗੀਤ ਗਾ ਲੈਣਾ, ਕਵਾਲੀ ਗਾ ਲੈਣੀ, ਮਿਹਨਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਏ। ਕੀਰਤਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਨਿਰਮੋਲਕ ਹੀਰਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੀਰਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਸਿਰ ਕਰਮਨ ਕੈ ਕਰਮ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘੱਲ ਕੇ ਫਿਰੰਦੇ ਟਿਗ ਰਬਾਬ ਸੀ ਮੰਗਾਇਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਪ ਹੀ ਸਿਖਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਬਜਾਨਾ ਸੀ। ਚਾਰੇ ਕੁੰਡੀ ਤਾਰ ਵੱਜੀ ਜੰਗਲੀ ਪਹਾੜੀ ਥਲੀ, ਸੁਣੀ ਹੋਇਆ ਪਾਰ ਰਿਹਾ ਆਮਣ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸੱਜਣ ਜੈ ਠੱਗ ਜਗ ਲੋਦੀ ਜੈ ਬਾਬਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਲੋਦੀ ਜੈ ਕਾਬਰਾਂ ਨੇ, ਬਾਬਰ ਜੈ ਜਾਬਰਾਂ ਨੇ, ਸੁਣਿਆ ਤਰਾਨਾ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਰਬਾਬੀ ਰੱਬ ਆਬੀ ਪਿੰਨੀ ਤਾਰ ਜੀ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਰਬਾਬ ਦੀ ਤਾਰ ਵੀ ਨਾਮ ਚ ਭਿੱਜੀ। ਬਾਬੇ ਦਾ ਰਬਾਬੀ ਰੱਬ ਆਬੀ ਪਿੰਨੀ ਤਾਰ ਜੀ ਦੀ, ਨਾਮ ਮਰਦਾਨਾ ਜਗ ਤਾਰਨੇ ਬਹਾਨਾ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਲਈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੰਤਲਾ ਸਮਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ। ਗਿਆਨ ਰਤਾਵਲੀ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਲਿਖਿਆ। ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਚ ਕੁਰਮ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਿਆਨਾ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆਨ ਰਤਾਵਲੀ ਚ। ਜੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਦੇਖੀ ਆਪਾਂ ਉਮਰ ਦਾ, ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਦੋਂ ਚਲਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਫਿਰ ਜਾਂ ਮੁਲਤਾਨ ਗਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਚਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੰਤਲਾ ਸਮਾਇਆ, ਆ ਜੇ ਦਿਓ ਸੱਜਣ ਅਸੀਂ ਸੜੀਆਂ ਜੋ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸੁਮੇਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਰਦਾਨਿਆ ਤੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਰਦ ਨਿਕਲਿਆ, ਤੂੰ ਵਕਤ ਉੱਪਰ ਲੜ ਮੁਆ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਛੋਟੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਲੈਂਦਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਕੋਲੋਂ? ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਆਪ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ, ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਦੁੱਖ ਆਏ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਤੂੰ ਤੁਰਨ ਲੱਗਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਭਾਵਨਾ ਚ ਨੇਤਰ ਸੇਜਲ ਹੋਏ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਰੋ ਪਿਆ ਨਹੀਂ। ਨਾਨਕ ਰੋਣਾ ਬਾਬਾ ਜਾਣੀਏ, ਜੇ ਰੋਵੇ ਲਾਏ ਪਿਆਰੋ। ਸੱਜਣ ਮੇਰੇ ਰੰਗਲੇ ਜਾਏ ਸੁੱਤੇ ਜਿਰਾਣ, ਹੰਪੀ ਵੰਝਾਂ ਡੋਮਣੀ ਰੋਵਾਂ ਚੀਨੀ ਬਾਣ। ਹੰਪੀ ਵੰਝਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ।
ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ, ਤੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਗਨ ਦਾ ਦਾਗ ਦਈਏ? ਸੁਣਿਓ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਅਗਨ ਦਾ ਦਾਗ ਦਈਏ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰ ਦਈਏ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਦਾਗ ਦੇ ਦੀ। ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਰਤਾਵਲੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਚ ਆਏਗਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪੜਿਆ, ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ। ਤੀਸਰਾ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਖਾਕ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਚਲਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਬਰ ਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿ, ਵਾਹ ਬਾਬਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੱਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਟਨਕਾਂਦੇ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੱਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੱਸ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੀ ਖਾਕ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰੀਏ, ਤੇਰੀ ਕਬਰ ਬਣੇ, ਲੋਕ ਪੂਜਣਗੇ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਪੱਥਰ ਲਾ ਦੇਾਂਗੇ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਕਬਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਸੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਕੇ ਚਮੜੇ ਦੀ ਕਬਰ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ, ਹੁਣ ਚਮੜੇ ਦੀ ਕਬਰ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪੱਥਰ ਦੀ ਕਬਰ ਚ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਕਿੱਥੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਵਾਸਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਥਾਂ ਦੇ ਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇੰਨਾ ਉੱਚੇ ਬਚਨ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਸਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ, ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਤੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਪਛਾਤਾ, ਤੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਾਲ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਅਰਥ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਬਿੰਦੈ ਤਿਸ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮਤ ਰਹਿ, ਏਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਪੰਡਤ ਦੇ ਅਰਥ ਧੋਤੀ ਨੇ, ਪੰਡਤ ਦੇ ਅਰਥ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸੋ ਪੰਡਿਤ ਜੋ ਮਨ ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਹੈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਆਤਮ ਮੈਂ ਸੋਧੈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਾਰ ਰਸ ਪੀਵੈ, ਉਸ ਪੰਡਿਤ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਗ ਜੀਵੈ। ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਤੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਪਛਾਤਾ, ਤੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੱਤੀ, ਰਾਵੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਬੈਠ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਦਾਗ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਦਿਆਂ ਸਰੀਰਕ ਚੋਲਾ ਤਿਆਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸਹਿਜਾਦਾ ਉਹ ਕੋਲ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਰਹੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਸਹਿਜਾਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਈਦਾ ਨਹੀਂ, ਰੋਈਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਘਰੋਂ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਦਾਤ ਜੇ ਆਓ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਸਾਹਾ ਲਿਖਿਆ, ਸੰਬਤ ਲਿਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਬਾਬੁਲਾ, ਹਰ ਦੇਵੋ ਦਾਨ ਮੈਂ ਜਾਜੋ, ਹਰ ਕਪੜੋ ਹਰ ਸ਼ੋਭਾ ਦੇਵੋ, ਜਿਤ ਸਵਰੈ ਮੇਰਾ ਕਾਛੋ। ਬੇਟੀ ਦੇ ਦਾਜ ਚ ਕੱਪੜੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਪੱਤ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਬਾਬੁਲਾ, ਹਰ ਦੇਵੋ ਦਾਨ ਮੈਂ ਦਾਜੋ, ਹਰ ਕਪੜੋ ਹਰ ਸ਼ੋਭਾ ਦੇਵੋ, ਜਿਤ ਸਵਰੈ ਮੇਰਾ ਕਾਜੋ। ਹਰ ਹਰ ਭਗਤੀ ਕਾਜ ਸੁਹੇਲਾ, ਗੁਰ ਸਤਗੁਰ ਦਾਨ ਦਿਵਾਇਆ, ਖੰਡ ਵਰ ਭੰਡ ਹਰ ਸ਼ੋਭਾ ਹੋਈ, ਇਹ ਦਾਨ ਨ ਰਲੇ ਰਲਾਇਆ। ਹੋਰ ਮਨਮੁਖ ਜੇ ਦਾਜ ਰੱਖ ਦਿਖਾਲੈ, ਸੋ ਕੂੜ ਅਹੰਕਾਰ ਕਚ ਪਾਜੋ, ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਬਾਬੁਲਾ ਹਰ ਦੇਵੋ ਦਾਨ ਮੈਂ ਦਾਜੋ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਚਲੋ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਓ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਮਾ ਲਈਏ। ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਮਾਣੇ ਪਏ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਵੇ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਲਈਏ, ਕਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਲਈ। ਜੋ ਰੋਜ਼ ਕਮਾਣੇ ਪਏ ਉਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੇ, ਆਤਮਾ ਲਈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਅੰਦਰ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਕਮਾਣੇ, ਫਿਰ ਵਣਜ ਕਰੋ ਵਣਜਾਰਿਓ, ਵਖਰ ਲਿਓ ਸੰਭਾਲ, ਤੈਸੀ ਵਸਤ ਵਸਾਈ ਹੈ ਜੈਸੀ ਨਿਭੈ ਨਾਲ, ਅੱਗੇ ਸ਼ਾਹ ਸੁਜਾਨ ਕੇ ਲੈਸੀ ਵਸਤ ਸੰਭਾਲ। ਭਾਈ ਰੇ ਰਾਮ ਕਹੋ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਹਰ ਜਸ ਵਖਰ ਲੈ ਚਲੋ ਸ਼ੋ ਦੇਖੈ ਪਤਿਆਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸੰਬਤ ਸਾਹ ਸਭ ਦਾ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਤੇ ਅਸੀਸ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਂ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ ਜੇ ਵੀਰੇ ਅੱਗੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ, ਇਸ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਸ਼ਾਮ ਜਿੱਥੇ ਕਰਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਸੇ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸੰਬਤ ਸਾਹ ਲਿਖਿਆ। ਆਓ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਾ ਸਿਰਜਣਾ ਦਿਵਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਈਏ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਕਿ ਇਸ ਮੌਤ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਲਾੜਾ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਏ। ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਮਾ ਮੰਗਾਂਗਾ
ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ 5-7 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਵੱਧ ਲੈ ਜਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਆ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।